الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. অতি জরুরি প্রয়োজন না থাকলে আপনারা কেউ যাবেন না। আমরা সংগত জনতা ঈদের সালাত আদায় করেছি। এই সালাত যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন সালাতের সাথে দোয়ার গুরুত্ব বেশি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তো মাঠে যাবে, তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকেও স্ত্রী দিয়েছে তোমরা মাঠে আনবে। এমনকি যদি তারা রীতিনীতি থাকে, তাদের যদি মেষ থাকে, হায়দা থাকে, তারপরেও তাদেরকে মাঠে আনবে। সাহাবীগণ অবাক হলেন, যে মেয়ে অপবিত্র সে মাঠে কি করবে? নবীজি বললেন, সে মুসলমানদের দোয়াতে শামিল হবে। আমরা এখানে দোয়া করবো, দোয়া হবে, দোয়াতে শামিল হবে না। আমাদের দোয়ার সাথে ফেরেশতারা থাকবে। ফেরেশতারা আমাদের দোয়ার প্রত্যেকটা দোয়ার সাথে আমিন আমিন বলবে। আর এই আমিনের সাথে আমাদের আমিন, ফেরেশতাদের আমিন আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে, সাথে সাথে আমাদের দোয়াগুলো কবুল হয়ে যাবে। সুতরাং নামাজ পড়ে চলে গেলাম, দোয়া কবুল হলো না, তাহলে তো হলো না। এবং আমাদের উপরে দায়িত্ব আছে নিজেদের জন্য দোয়া করা, আমাদের মুরব্বিয়ান যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের জন্য দোয়া করা, যারা আমাদের জন্য সমাজে অবদান রেখেছেন, মাঠে অবদান রেখেছেন, মসজিদে অবদান রেখেছেন, তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব। তাদের স্মরণ করা এটা আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে দোয়া করতে কি হবে? আমাদের দোয়াগুলো আল্লাহ কবুল করে দেবেন। একজন ফেরেশতা দোয়াকারী লোককে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোতায়েন করে দেন। ফেরেশতা মোতায়েন হয়ে ওই দোয়াকারীর দোয়াগুলো শুনতে থাকে এবং আল্লাহর আদেশ ফেরেশতাকে দেওয়া আছে যে ওই ব্যক্তি যত কিছু অন্য মুমিন মুসলমানের জন্য চায়, ওই সব চাওয়াটার বিষয়ে তুমি আমার কাছে দোয়া করো ফেরেশতা, যে আল্লাহ যেন মুমিনের কল্যাণ যা চাইছে ওই কল্যাণগুলো আগে দোয়াকারীকে দান করে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমাদের জন্য যারা খেদমত করে গেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মাঠে যারা জায়গা দান করেছেন, আমি তো অনেকদিন ছিলাম না, যার ফলে যাই না, এখানে আব্দুল খালেক রহমাতুল্লাহ তিনি এখানে বিপুল পরিমাণ জায়গা দিয়েছেন, তার সন্তানের অবদান রেখেছেন। এমন ভাবে আপনাদের কম বেশি অবদান এখানে আছে, অনেকেই এই অবদান রেখে চলে গেছেন। আমাদের কুসমাস্টার সাহেব জীবন ভর কাজ করেছেন, তিনি চলে গেছেন। তার এই অবদানের জন্য তার কথা কি স্মরণ করে আল্লাহর কাছে কিছু দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব আছে না? নাহলে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞতা করা হবে, আমাদের দোয়াগুলো কবুল হবে না। কারণ দোয়া কবুলের একটা সুযোগ হল অন্যের জন্য দোয়া করা, মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করা, অন্য মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা। সুতরাং আমরা আজকে যেমন নিজেদের জন্য দোয়া করবো, আমাদের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবো, বিশ্বের তামাম মুসলমানদের জন্য দোয়া করবো, ঈদের মাঝে
মুসলমানরা সেই লিখিত অবস্থায় আমাদের উপরে দায়িত্ব ছিল তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করা, কিন্তু আমরা সুদূর বাংলা থেকে তাদের কাছে যেতে পারি না, কিন্তু আমাদের সামর্থ্য নেই যে আমরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করব। মুসলমানদের তুমি সাহায্য করো, আল্লাহ বিশ্বের তামাম মুসলমানকে তুমি হেফাজত করো। আল্লাহ ওই সমস্ত দুশমন ইসলামের দুশমনদেরকে তুমি নাস্তানাবুদ করে দাও, তাদের ঘরগুলো ধ্বংস করে দাও, তাদের মাটি ধসিয়ে দাও, তাদের উপর ভূমিকম্প চাপিয়ে দাও, তাদের মধ্যে ভূমিকম্প করো, তারা যেন মাটি আমি যেমন মায়ের পাশে তার সাথে কাজের জন্য মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে আমি অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্য করবো, সমর্থ দিয়ে সাহায্য করবো, অন্তপক্ষে আমি দোয়া দিয়ে তাকে সাহায্য করবো। আর আল্লাহ আমাদের দোয়া যখন কবুল করবেন, পৃথিবীর তাবৎ শক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারবে না, ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাবা যখন ধ্বংস করতে এসেছিল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাবা রক্ষা করার জন্য ছোট্ট এক জাতীয় পাখি পাঠিয়েছিলেন। আমরা তার নাম বলি আবাবিল, যদিও এটা পাখির ঝাঁক, কিন্তু আমাদের কাছে নাম হয়ে গেছে আবাবিল। সে আবাবিল পাখির মুখের মধ্যে কোনো বলা ছিল না, কাগজস্ত ছিল না, গুলি ছিল না, ছিল শুধু ছোট্ট টুকরা টুকরা পাথর। আপনাদের রাস্তায় কোনো কার্পেটিং করার জন্য ছোট পাথরগুলো যে উপরে দেওয়া হয়, এই জাতীয় নুড়ি ছিল। এই নুড়ি পাথর আবাবিল পাখি এই সমস্ত হাতির বিশাল বাহিনীর উপরে হয়েছিল। এই ভর্তি বাহিনীর উপরে যখন হয়েছে, এই বছর যে সৈনিকের মাথার উপরে যে মাথা ভেদ করে হাতির উপরে করে হাতির প্যাট ভেদ করে মাটিতে চলে গেছে, ছোট্ট একটা পাথর দিয়ে আল্লাহ কেবলমাত্র ওইটাকে আমরা আর জাতিকে থামিয়ে দেননি, ওই কাবাকে তিনি শুধু সংরক্ষণ করেনি, ওই আব্রাহার সৈন্য বাহিনীকে তিনি জাবর কাটা ঘাসের উপরে একদম নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের কোনা কাজ হয়ে যাবে। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ করেছি। আজকে মুসলমানদের সময় অতিক্রম করতেছে। মুসলমানের
এই দুরবস্থা হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু আমাদের এই কথা হলো কেন? আমাদের যে মৌলভীগুলো করছে আমাদের ছাড়বেন না, একবার যদি মৌলভী তাহলে আমাদের ঈমান আমরা দুরস্ত করি নাই, ঈমান পরিচ্ছন্ন করি নাই, পরিষ্কার ঈমান ওয়াকিদা আমরা রহন করি নাই। ঈমান ওয়াকিদা যখন পরিচ্ছন্ন হয়, যখন মুসলমানরা আল্লাহ পাকের জন্য নিয়োজিত হয়, তখন তাদের মধ্যে অপরাণ শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসিতে জানিয়ে দেন, করতে থাকে আবার আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার জন্য, আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আমার শুনে ওই মুসলমানের অপেক্ষা মুসলমানকে করতে দান করেন। এরকম করতে করতে ভালোবাসতে শুরু করে। আল্লাহ নিজে একটা মানুষকে ভালোবাসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে বন্ধ করে দেওয়া আছে। এখন শুনেন, আল্লাহ যখন ভালোবাসতে শুরু করেন, এখন সে করতে আমার আল্লাহ বলেন বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলারই আমি তার ভুল তখন হয় ওই ভালো যখন গুরু তার হাতে ধরে না, আমি আমার হাতে ধরে, তাহলে তার হাতের মধ্যে শক্তি আমরা করতে পারি না। আল্লাহ বলে যখন সে চোখ দিয়ে দেখে দেখে, কারণ ওই চোখে দেখে দেখে না, সিনেমা টিভি ইত্যাদি করে নিয়ে যায় না, আল্লাহর দিকে আল্লাহর কাটা করে। আল্লাহ বলেন ওই চোখটা সে দেখে যেন আমার চোখ দিয়ে দেখে। তাহলে তাদের হাতে যে ক্ষমতা শক্তি মুসলমানদের হাতে আসার কথা, এই ক্ষমতার সামনে আমেরিকা ইসরায়েল বিশ্বের যত ক্ষমতা তারা ক্ষমতা থাকবে থাকবে না। পড়েন আমি উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে একটা দিন দেখাচ্ছি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসীরা, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা। মুসলমানদের জীবনে মারাত্মক অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল সাহাবী আজমাইনের জীবনে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইতিমধ্যে তাদেরকে মক্কা বিজয় দান করলেন। মক্কা মুসলমানদের মন্দিরে আসলো, সেন্ট্রাল এরিয়া মুসলমানদের মন্দিরে চলে আসলো। এরপরে মুসলমানদের শত্রু ইহুদিরা আক্রমণ করতেছে ফিলিস্তিনের মাটিতে। এটা
মুসলমানদের উপরে হামলা করতে। নবীজি মক্কার পরে বললেন চলো খায়বারে যেতে হবে। মুসলমানদের একটা বাহিনী তারা খায়বার অংশগ্রহণ করলেন। ভয়াবহ যুদ্ধ খায়বারে সবগুলো দুর্গ মুসলিম একটা দিন আছে হুজুরের এই দুর্গের পতন আর হয় না। পনেরোটা দিন পার হয়ে দুর্গ অবরোধ করে রাখা হতো, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না। দুর্গের মধ্যে প্রবেশের নাই, চারিদিকে দেওয়া করে রাখা উপায় নেই। আপনারা ইহুদিরা এটা আগে থেকেই করে, বর্তমানে করে যে শহরটা দখল করে ওই শহরের চারিদিকে বিশাল ঘেরাও করবে। এবং আমার এই মনে করেন যে আর বসায় দিবে গাছে দিবে না, এরকম সিস্টেম আছে। এখন সে গরম করছে, কেউ এই দুর্গ ভাঙতে পারে না। আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহ ভালোবাসে। মনে করছেন আমার হাতে আমার আসবে, এরকম প্রত্যেকের আংশা আমি পাবো। নবীজি ফজর পরে সবাই মাথা উঁচা করে, এই যে এই আমি কোথাও এখানে ঠিকানা হলো তাকে চোখে মুখের পবিত্র লাগিয়ে দেন, সাথে সাথে তার চোখ ভালো হয়ে গেল। তোমার হাতে দিলাম আল্লাহর নামে পাও। লাল একটা কাপড় হাতে বীরের বেশে তিনি নবীজির মার্গদর্শন দিয়েছে। তিনি সাপ পরিমাণ করলেন, সৈন্যগণ শত শত সৈন্য আমুলে বিরাট গেছে, আক্রমণ করতেছে। নবীকে করতে পারে না, সৈন্যদেরকে করতে পারে না, করতে না। আল্লাহ চালিয়েছেন সুতরাং আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, আর আল্লাহ ভালোবাসেন। হয় আল্লাহর ভালোবাসা পাই, আর আমরা আল্লাহকে তাই আমাদের হাতে এখনো প্রবাহিত। আমরা শুনছি আকাশে করে কিন্তু হঠাৎ করে আল্লাহর কাছে আমাদের এখান থেকে আপনার চলে গেছেন, যারা খাদ্য যারা
সেখানে চলে দেখেন কি ভালোবাসা ছিল, আমার আকর্ষণ ভালোবাসা করতে আমার নিজের একটু মূল্যায়ন করার জন্য চেষ্টা করি। তারা যেন তোমাকে ভালোবাসে অনুসরণ করে ভালোবাসা প্রাপ্তির রাস্তা হচ্ছে নবীর অনুসরণ করা। তুমি নামাজ পড়ো, তুমি বুকের উপরে হাত বাঁধো, নবীর বুকে হাত বাঁধেন, তুমি সামনে আল্লাহ কিন্তু তোমাকে হালাল করতে হবে, তোমার হালাল করতে হবে, তোমার পরিবার হালাল করতে হবে, তোমার বাড়ি শিক্ষা দিতে হবে, রাখতে হবে, তোমাকে জীবনযাপন করতে হবে। ঠিক আল্লাহ করে কেবল আমি আপনি করলো, আমি বলো আপনি শুনলো আমি শুনলো না, পরিজনকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একসাথে পড়াই করছে, না আছে বলনা কোথায় বলেছেন চলছে। আর মনে করছি আমরা কথা বলতেছি আনন্দ রয়েছে। আল্লাহ বলেন এই যে তোমরা এরকম আমার যদি ইমান আসলে ঠিক আছে, আমাদের ইমানকে ঠিক করতে হবে, আমাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, আমাদের রান্না থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ ভবন সেই পর্যন্ত আমাদেরকে সংশোধন করতে হবে। এভাবে আমরা আশা করতে পারি যে আল্লাহ আমরা শান্তি লাভ করবো, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করবেন। উত্তোলন করে দোয়া করছে, দেখা যাচ্ছে তার দোয়া কবুল হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের দিকে হাত করে দোয়া করতেছে, আমার দোয়া কবুল হয় না। আপনি জমির উৎপাদিত ধানগুলো পাওয়ার পরে পরিমাণ কত হচ্ছে সেই হিসাবে প্রতি 20 করে আপনি কি আল্লাহর পথে দান করেছেন? যদি থাকেন আপনার সম্পদ হারাম, আপনি ঘুষ খান না, আপনি সুদ খান না, কিন্তু আপনি হারাম খাচ্ছেন। অন্যের সম্পদ যেটা আপনি সেটা আপনি তুলবেন, শুধু তাই না আপনার হয়েছে, আপনি হঠাৎ থেকে একটু কান্না করে দিল পায়েসের মধ্যে,
এই বলার জন্য পারলেন না, আপনারা মানুষের সম্পর্কে বাকিরা খাবো আপনার 19 মিনিট 20 মিনিটে ওই 19 মিনিট খাওয়া হয়ে গেল না, তাহলে দুই ধরনের ক্ষতি আপনি করবেন। একটা অনেকটা খেলেন আর তার টোটাল সম্পদ অপবিত্র করে দিলেন। এই অপবিত্র পবিত্র আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে সমাজে আছি, এই সমাজ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত করা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। এখন আমি জানি না আপনাদের জানিলাম এই বেলচর বাজারে একটা প্রতিষ্ঠানকে আপনারা ধরে রাখতে পারলেন না। এখন পর্যন্ত কেন সরকারের মাদ্রাসা আরো না হয়নি? এখন পর্যন্ত কেন প্রত্যেকটা মসজিদে উন্নত মাত্রা চলছে না? আমি আগে বলছি, আজকে আবার হিসেবে বলছি, যখন সবাই এগিয়ে যাচ্ছে পর্যন্ত আমাদের অঞ্চলে তারা প্রতিষ্ঠান করে তারা তাদের আকিদার মধ্যে সন্তানদেরকে তৈরি করছে, এমনকি আমাদের সন্তানরা তাদের কাছে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা নিজেরা নিজেদের দিনের সাথে নিজেদের সন্তানের সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত করছি না, বরং প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট হচ্ছে। আর যেগুলো কেবল আলোর মুখ দেখছে তারা এখনো ব্যাপক সমস্যার মধ্যে আছে। আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে পাঠানোকে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এবার তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবে। আগামী 2 তারিখ সম্ভবত মাদ্রাসা মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা সবাই থাকবেন, বাংলাদেশের 25 বক্তারা আসছে, সেখানে যাবেন, দান করবেন, সেখানে আপনারা একটা উন্নত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভূমিকা রাখবেন। ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে নুরানি পদ্ধতি চালু হয়েছে, প্রায় শতাধিক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করেছে, তাদের গরিবের ব্যবস্থা করা কার্যক্রম চলছে। এখন মসজিদে আপাতত কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু মাদ্রাসার জন্য জায়গা দেওয়া আছে, সেখানে মাদ্রাসা থেকে বাদ তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। সকলের সর্বান্ত ভাবে আপনি অংশগ্রহণ করবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করে সকল মহান চর্চা হাবিবুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসাটি দীর্ঘ 1 যুগের বেশি সময় প্রায় 20 বছর থেকে বন্ধ অবস্থায় থাকলো। কিন্তু তার দুরবস্থায় জনগণ কর্তৃক কিছু দুষ্কৃতির কারণে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি পুরাতন হওয়ার কারণে তার চাল নষ্ট হয়ে গেছে। তার সেই নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়েছে দরজা জানালা ইত্যাদি মিলিয়ে যদি সংসার কাজ আমরা করি, তবু আমাদেরকে প্রায় 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠান আপনারা নিজেদের এবং পূর্ববর্তী মুরব্বীদের মাধ্যমে তৈরি করেছেন, সেটাকে আবার সঠিকভাবে অগ্রসর করার জন্য আন্দোলন জাগবেন, লাল করবেন, পরামর্শ দেবেন, সহযোগিতা দেবেন, ছাত্র দিবেন। আপনাদের সাথে উদাত্ত সেই আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের কাছে দোয়া পাঠিয়েছে অনেকে। ডাক্তার শফিক দুঃখের বিষয়ে উনি আমাকে ফোন দিলেন, আমার আম্মা দোয়া করবেন। পরে উনি জানালেন যে আমার আম্মাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর থেকে ট্রান্সফার করতে হয়েছে। সেদিন শুক্রবার ছিল, আমি এখানে আসলাম। উনি আমাকে ফোন দিলেন মুহূর্তে যে আমরা তো মুখটা কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছি, কিন্তু তার মধ্যে আমরা ইন্তেকাল করলেন। এখন আবার ফিরে আসছে আল্লাহ ডাক্তার শফিকের আম্মা সহ আর তাদের যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের সহ আমাদের আব্বা আম্মা সকলের আব্বা আম্মাদেরকে আল্লাহ মাফ করলে জান্নাতুল ফেরদাউস করতে সুবহান আল্লাহ আমিন। আমাদের পূর্বপুরুষরা
চলে গিয়েছেন তাদের কথা স্মরণ করবে। স্মরণ করার মাঝে তাদেরকে গেট বানাবো, গেটের মধ্যে লিখে রেখে দেবো দান করেছে তোমরা স্মরণ করো। এই স্মরণ করার অর্থ হলো তাদের কথা মনে করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আমরা দোয়াতে যেন তাদেরকে সামিল করি। ঈদের মাঠে দোয়া করেছেন, এখানে সামিল করবেন, বাড়িতে করবেন, তাহাজ্জুদ করবেন, ফরজ করবেন, নফল করবেন। আল্লাহুম্মা ইন্না লিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্না লিল্লাহি ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়া লিল কুলুবিহিম ওয়া আslih ذات بينهم وانصرنا على عدوهم اللهم اعز الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون رجلك اللهم خالف بين كلمتهم وانزل احسنهم وانزل من بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين সকলে বলি আমিন। শাহজাহান আলী তিনি সালাম দিয়েছেন তার মেয়ে জাকির পরীক্ষার্থী, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ছেলে আমাদের বাকি তারপরে মেট্রিক পরীক্ষার্থী আজকের আগামী 10 তারিখে পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। আল্লাহ আগামী তাদেরকে সুস্থ সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য ইসলামী নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাদের ইলমকে বাড়িয়ে দাও, সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাদের পরীক্ষাকে সহজ করে দাও, সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাদের চরিত্রকে বিশুদ্ধ করে দাও, সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাদের দ্বারা দ্বীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আমাদের উজ্জ্বল করে আমাদের সাথে জান্নাত দেওয়ার তৌফিক দান করুন, সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা احفظ الإسلام والمسلمين، সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واقتل الكفرة والفجرة والمبتدعة واليهود والهنود والنصارى والمشركين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ارزق أعمالهم، اللهم خذ بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، وأنزل من بأسك الذي لا ترد على القوم المجرمين. آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين. اللهم اجعل رحمتنا وليست كما على ذلك. اللهم انا نعوذ بك من الضعف والجنون والجوع وسيء الاسقام. اللهم لا تحرمنا بغيرك ولا تنفسنا بغيرك ولا قبلك. اللهم اغفر لنا ولا غيرك ولا فيما اعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا واغفر لنا في دارنا ولا تسمع في رزقنا. اللهم اغفر لنا عليك وسلمنا وكرمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن معصيتك. الله আমাদেরকে আত্মপরিমাণ সম্পদ আমাদের আল্লাহ সম্পদকে ভরপুর করো, হারামের উপর করে না করে আল্লাহ আমাদেরকে জীবন যৌবনে সম্পদের সুখে শান্তিতে রেখে দিয়ে ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا في قلوبنا الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة تسمع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل الدعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آمين رب ارحمهما رب ارحمنا كما ربياني صغيرا ربنا اجعلنا مسلمين ومن تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل صلاتنا صيامنا يا من دعانا مغفرا وحاجه وعيدنا ببركه يوم العيد يا ذا الجلال يا ارحم الراحمين بوسيله اسم العظم يا ذا الجلال يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين نعم ইনশাআল্লাহ বুঝবো মধ্যে আপনারা চল্লিশ হাজার মাথার জন্য দান করবেন এবং আপনারা দান গ্রহণ করে দান করবেন এবং আমাদের কথা একটু জানলেন যে আমাদের লাগবে আপনারা দান করে সেই কাজ সম্পর্কে আমাদের সহায়তা করবেন ছেড়ে দেবেন। এটা কোনো আলোচনা বিষয় না, এখানে এখানে পারাপারের সময় নেই, এটা সঠিক উচ্চারণ করতে হবে। আনাফি আলাদিন তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, সঠিক উচ্চারণ করতে পারি না সেই জন্য দ্বন্দ্ব। মাসলা মেলা দ্বন্দ্ব আছে, বুকে হাত ধরুন না, পায়ে কোথায় কি করবেন, কিন্তু দ্বন্দ্ব এটা হলো সঠিকভাবে মদ শব্দটির অক্ষরটির উচ্চারণ করতে হবে। এর উচ্চারণ হলো লাগাইয়া অক্ষরটি সঠিক উচ্চারণ করতে হবে। মদ মদ এই উচ্চারণ করে পরে কবে سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم আমি বয়ান করিনি ইনশাআল্লাহ সম্মুখে এবং আবেদন করবো ঈদুল আজহার নামাজে আপনারা যেন বিলম্ব না করেন, যথাসময়ে হবেন।